ملک کے کونے کونے میں بھاگ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. کیا ہمارا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے؟ فرق صرف اتنا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم گھبرانے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں. ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں. یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ملک خطرہ میں ہے، ملک مشکل میں ہے. ایک طرف ایک ایسا معاشی بحران ہے جو کہ تاریخی معاشی بحران ہے. ہم نے یہ حالات پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں دیکھے. جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ حالات نہیں رہے. ایک طرف اگر ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف وہ دہشت گرد جن کو آپ نے شکست دلوائے تھے، آپ نے وہ کام کر دیا ہمارا پاکستان میں جو دنیا کی پوری فوج مل کے افغانستان میں نہیں کر سکا. آپ کی، میرے پشاور کے شہریوں کی قربانی کی وجہ سے، میرے پشاور کے پولیس کے شہداء کی وجہ سے، میرے ملک کے سپاہیوں کی قربانی کی وجہ سے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان سے مقابلہ کیا مگر ان کو ہروایا تھا. آج وہ کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں؟ ایک طرف دہشت گردی کا خطرہ پھر سے نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو دو سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. پورا معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. ایک گھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پاکستانی سے لڑ رہا ہے. یہ سیاست نہیں رہا. انہوں نے سیاست کو، سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اور اس کا نقصان ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. اس کا نقصان ہمارا معیشت کا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے آنے والے نسلوں کو ہو رہا ہے. ہم 2024 میں پہنچ چکے ہیں اور جو پرانے سیاستدان ہیں، جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمیں 90 کی دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. میں پاکستان کو 2024 میں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں ایک مدن ترین ریاست آپ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں ایک طاقتور ملک اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو تحفظ ملے، پاکستان کے شہریوں کو اپنے حقوق ملے. ہم نے یہ الیکشن اپنا منشور پہ،
और वो मंशूर जो हमने कॉपी पेस्ट नहीं, अपने हाथों से लिखा है, आपके मसाइल को सामने रखते हुए, ये समझते हुए कि मुल्क के जो 3 सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, उसका देखते हुए हमने ये 10 नुकाती एजेंडा तैयार किया है। हमारा 10 नुकाती एजेंडा क्या है? वो इतना कि पहला वादा इस मुल्क के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगी तो हम आपकी आमदनी को दुगनी करेंगे। पिछली बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तनख्वाहों को हमने 100% इजाफा किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ऐसे मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे कि इसका असर हर पाकिस्तानी पे होगा और उनका आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा वादा कि पाकिस्तान के अवाम अपना बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, तो हम इंशाअल्लाह ताला सोलर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। तीसरा वादा कि मकान का नारा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा कायदे अवाम ने उठाया, तो हमने उस मकान का नारा पे अमल करते हुए पूरा पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाना है और उन 30 लाख घर में वो मालिकाना हुकूक उन घर में रहने वाले खवातीन को हम दिलवाएंगे। हम इस सूबा में, इस मुल्क में तमाम कच्ची आबादियों के लिए एक पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला मेरा हुकूमत बनेगा तो कोई कच्ची आबादी नहीं रहेगा। हम तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे, वहां के रहने वालों के लिए भी मालिकाना हुकूक का बंदोबस्त करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका कच्ची आबादी को सबसे पहले मैं पक्का करा दूंगा। फिर गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मैंने पहले भी ये कहा है, दोहराना चाहता हूं, अपना पेशावर के, अपने पख्तूनख्वाओं के खवातीन के लिए एक वादा कि मेरी अपनी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के खवातीन का वैसे खिदमत करना चाहता हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की, अपनी वालदी की खिदमत करता है। मैं ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, मगर मैं उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। ये तो हमारे बेनजीर इनकम सपोर्ट, मगर इस बार हमने अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने नौजवानों को लिए भी बेनजीर कार्ड का बंदोबस्त करना है। मजदूरों से मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पीपी का हुकूमत बनेगा तो हम मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवा देंगे। हम चाहते हैं कि जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको सिर्फ एक ही फिक्र होना चाहिए और वो अपना मजदूरी का। बाकी जो तमाम मसले हैं, हम ये मजदूर कार्ड के थ्रू जो माली मदद पहुंचाएंगे, जो आपको अपना पेंशन दिलवाएंगे, जो आपके बच्चों के तालीम का बंदोबस्त करेंगे, जो आपके बुजुर्गों को आपका अपना इलाज का बंदोबस्त करेंगे, इस इनकलाबी बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम तमाम मजदूरों के लिए, चाहे वो हुकूमत में काम करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो ज़राई मजदूर हो या वो शहरों में काम करे, चाहे वो किसी के दुकान पे काम करे, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, उनका हक होगा कि उनको बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए और उनको उनका हक पहुंचाया जाए। हम अपने किसानों से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी जमात है जो समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में ज़राई इनकलाब लेकर आएंगे। हम
इस किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे, इनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी कार्ड के थ्रू दिलवाएंगे, इनका फसल की, आपकी फसल की जो हम इंशाल्लाह ताला एक नया मंसूबा शुरू करेंगे जो फसल की इंश्योरेंस का होगा कि कुदरती आफत अगर आता है, किसी किसान का फसल को नुकसान पहुंचता है, तो हम उस नुकसान को अपना किसान कार्ड के थ्रू वो नुकसान उठाएंगे। इसी तरीके से हम छोटे किसानों पे इन्वेस्ट करके अवाम में पसमानदा तबका का ख्याल रख के अपना मईशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। मैं अपने नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगता है, आखिर मानना पड़ता है कि ये बाय जमात है जो गरीबों का जमात है, ये बाय जमात है जो पसमानदा इलाके की जमात है, जो कमजोरों के जमात है। और यही वजह है कि हम यूथ कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों जो हकदार हैं, जो डिजर्विंग हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनको ना सिर्फ स्किल्स पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सहूलत पहुंचाएंगे, मगर जब तक वो रोजगार की तलाश में हैं, हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद दिलवाएंगे, उनको तोरा मदद दिलवाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ, ताकि जो वो मुश्किल मरहला होता है, हमारे नौजवान तो दो डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे होते हैं, रोजगार नहीं मिलता, तो उस मुश्किल मरहला के लिए मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कोई माली मदद का बंदोबस्त करना चाहता हूं। रही बात तालीम के, तो इस सूबे में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तालीमी इदारे खड़े किए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए। इंशाअल्लाह ताला जब आपका हुकूमत बनता है तो हर इजला में हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, हम कैंपस कायम करेंगे। सेहत के शोबे में, सेहत के शोबे में सूबा में एक ऐसा सेहत कार्ड का जो सिलसिला था, वो ऐसे मंसूबा है जो गवर्नमेंट और हुकूमत के इदारों के वसाइल पे डाका मार के पैसा प्राइवेट इदारों को दिया जाता है। ये तो पैसे बनाने का एक तरीकेकार बन गया। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुफ्त और मयारी हॉस्पिटल्स कायम करेंगे जहां आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त दिल का इलाज होगा, आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो मुफ्त किडनी का, मुफ्त लिवर का, मुफ्त कैंसर का इलाज होगा। और ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है, ये काम मैंने सिंध में करके दिखाया है। आपका पूरा इलाज, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा हिस्सा दे के बाकी इलाज आपको खर्चा उठाना पड़े, पूरा का पूरा इलाज, आपकी दवाइयों, आपका रिहेबिलिटेशन, आपका सर्जरी, आपका चेकअप 100% मुफ्त इंशाअल्लाह ताला होगा। आखिरी मेरा वादा कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल की लेवल पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा ताकि हम भूख का और गुर्बत का मुकाबला कर सकें। अगर आपने इस 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना है तो हमें फिर 8 फरवरी को तीर पे थप्पा दिलवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवा के मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اگر اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو ایسا حکومت اگر اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو میں انشاءاللہ تعالی دن رات آپ کی خدمت کروں گا۔ میں انتقامی سیاست نہیں کروں گا، میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، میں تقسیم کی سیاست نہیں کروں گا۔ میں اپنے سیاسی مخالفوں کے بیٹیوں کو بہنوں کو گرفتار کر کے سیاست میں ہمارا سیاست میں پی پی کے سیاست میں نہیں ہوتا۔ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ آج کروا رہے ہو کل یہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ موقف فاتح عمل ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہی جماعت جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ جعلی کیسز بناتے تھے، وہی جماعت جس نے صدر زرداری پہ جعلی کیسز بنا کے جیل میں ڈال دیا تھا، وہی جماعت جس نے صدر زرداری کا زبان کاٹا، گلا کاٹا، تشدد کیا، میرے کارکنوں پہ تشدد کیا، جو کہتے تھے اپنی سیاست یہ ہوتی تھی کہ عورت کی حکمرانی نامنظور۔ پھر میں نے خود اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوا، مگر میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہی جماعت جو یہ سب کچھ کرتے تھے ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا، ان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا تھا۔ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی پہ ظلم کرتے تھے، ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کے خلاف ظلم دیکھنا پڑا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ موقفات عمل ہوتا ہے۔ پھر اب خان صاحب کو بھی سمجھاتے رہے کہ ایسے نہ کرو، کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو مرد کو گرفتار کرو، عورتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو، نفرت کی سیاست نہ کرو، ہر کسی کو چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو، ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا۔ کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسئلہ اس کا صرف اتنا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہا۔ ہم کہتے رہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دو، آئے قائد اختلاف کا عہدہ سنبھالو، وہ اسمبلی بھی چھوڑ دیا۔ ہم کہتے تھے کہ صوبائی حکومت نہ چھوڑو، الیکشن کے لیے انتظار کرو۔ اس نے اپنا ہی صوبائی حکومت کو ختم کر دیا، سرپرائز کہہ کے۔ سرپرائز آپ کا کیسے لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب؟ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ پاکستان میں وہ 10 سال حکومت کرنے آ رہا ہے، وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے۔ اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے۔ مگر ہم نے سب کچھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے جیالو تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، یہ کہانی آپ پی ٹی آئی کی کارکن کو سمجھائیں کہ پاکستان کی سیاست اپریل 2022 سے تو شروع نہیں ہوتا ہے۔
پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں، ہمارے دور میں 2008 سے لے کے 13 تک جوڈیشری کے ساتھ مل کے ہمارا وزیر اعظم کو نکالا گیا، نااہل کروا دیا گیا، دہشت گردوں کے استعمال کر کے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینا گیا۔ پھر میاں صاحب وزیر اعظم بنا 2 دہائی اکثریت کے ساتھ، مگر وہ بھی اپنا حکومت نہیں بچا سکا، وہ بھی نااہل ہوا، مجھے کیوں نکالا کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ پھر خان صاحب حکومت سنبھالتا ہے، اس کا خوش قسمتی کہ ہم نے کسی دھرنا کے تھرو نہیں، کسی عدالت کی فیصلہ کی وجہ سے نہیں، ہم نے صرف عدم اعتماد سے تھرو اس کو نکال دیا تھا، مگر اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری سیاست اپنانا ہے، احتجاج نہیں، اداروں پہ حملہ کرنا ہے، اور اب وہ حملوں کی وجہ سے وہ خود بھی جیل میں ہے، اس کے بھی اپنے مسئلے ہیں۔ ہم تو چاہیں گے کہ آنے والے حکومت کے لیے ہمارا دعا یہی ہوگا کہ اس بار ہم یہ سلسلہ بند کریں۔ اب شاید جیل میں احساس ہوا ہوگا پی ٹی آئی کو بھی کہ ہم اس طریقے سے ملک نہیں چلا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سب کو ساتھ لے کے چلے گی، مگر انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام مسائل کا حل کر کے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے ایک نئی سوچ کی سیاست شروع کریں گے، جس سے عوام کی ترقی ہو سکتا ہے، جس سے غریب کا، کسان کا، مزدور کا، نوجوان کا مسائل حل ہو سکتا ہے۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو اپنا منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ واحد جماعت ہے جو اپنا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اصل میں وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اٹامک طاقت بنانا ان کا کامیابی ہے۔ آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان کو اٹامک قوت بنانا، آٹم بم کا تحفہ کس کا؟ آٹم بم کا تحفہ کس کا؟ اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ سچا نواز کا سچا منشور۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے تین دفعہ یہ نواز دیکھا ہے، یہ کتنا سچا نواز ہے؟ ایٹم بم پہ میں نے ان کا سچ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے، باقی ان کا سچ دیکھیں ذرا۔ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا بانی میاں محمد نواز شریف۔ اب سچ تو یہ ہے کہ جب صدر زرداری 10 دورے کر کے آتے تھے چین سے، تو تنقید کرنے میں سب سے پہلے نون لیگ ہوتے تھے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ہمارے صدر۔ ان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام سی پیک کے معاہدے سائن کیے گئے تھے۔ یہ ہوا تھا کہ سی پیک کا منصوبہ پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر علاقے سے گزرتے ہوئے، پختونخوا سے گزرتے ہوئے بلوچستان تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے کیا کہ اس کا پورا رخ تبدیل کر دیا۔
पसमानदा इलाकों के बजाय, दहशत गर्दी से मुतासिर इलाके के बजाय इन्होंने लाहौर से गुजार दिया। सी पैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया और ऊपर से इस मंसूबा का क्रेडिट भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको इनके सच के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी मियां साहब लेकर आए। ये देखो कितना सच्चे हैं। एक कहते हैं कि उनका अपना मंसूबा वो शुरू किया। ये अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ नून लीग कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा, तो दूसरी तरफ पीटीआई कहती है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, ये एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा है। सारे सियासी जमातें आपको नकल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे सियासी जमातें अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपने 8 फरवरी को अवाम को समझाना है कि नकल को वोट नहीं दो, सच्चा को वोट दो, तीर को वोट दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दो। आपने 8 फरवरी को ना सिर्फ अपना तमाम जानने वालों को उनका बोझ दिलवाना है, मगर उनके पास भी जाए जो किसी और पे अपना बोझ जाया कर रहे हैं। आप सुने मेरी बात, सुने, ये बहुत अहम बात है। आपने ना सिर्फ उनके पास जाना है, उनका वोट दिलवाना है जो वैसी तीर को वोट दे रहे थे। आपने उन सब के पास जाना है जो अपने वोट जाया कर रहे हैं। उनको समझाना है कि अब मुकाबला किसी और के दरमियान नहीं रहा, अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पे धप्पा लगाना है। जाया ना करें। वोट आपकी अमानत है, आपकी ताकत है, कायदे अवाम का तोहफा है, जाया ना करें। आप किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे, किसी और पे जाया करेंगे, अगर वो खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो उन्होंने मुंतखब होके फिर से इस्तीफा देना है और आपके पास आना है, या लॉन्ग मार्च और एहतजाजी सियासत करना है। अगर आपको अपना काम चाहिए, अगर आपको पाकिस्तान का मसाइल का हल चाहिए, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है तो तीर पे थप्पा लगाना है। ये वैसे ऐसे मसाइल है जिनका हल सिर्फ हमारे पास है। नून लीग अशराफिया का नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती। और इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी को आपकी हुकूमत बनाएंगे। वजीर आला भी आपका होगा, वजीर आजम भी आपका होगा, और हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके एक नई सोच के साथ, एक नई हिम्मत के साथ नई जिद्दोजहद का आगाज करेंगे। याद रखें, 8 फरवरी को एक ही निशान है, एक ही निशान है, और वो तीर का निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है, जो मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकता है, जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान का नुमाइंदगी कर सकता है। तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तीर है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीर है, वो मेरा तीर है, वो आपके तीर है। जिए भुट्टो।